کفیل انبر صاحب سفر کرتے ہیں، پلیٹ فارم پہ دیکھیے گا کوئی گر رہا ہے تو 10 آدمی آئے گا اور اپنا مسلمان 3-4 بھائی وہاں پہ پڑا ہوا ہے. دیکھیے کوئی خبر لیا مر گیا کیا، ایمبولینس بلوائے پوسٹ مارٹم ہو، مر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، سویا بھی روح نکل سکتی ہے. بعد میں کل پھنسیے گا کہ فلم جلسہ کرواتے ذرا خبر لیجیے اس کی جلدی ہے نا بھائی، کوئی آدمی اٹھائی نا بھائی. آپ لوگ کو مسلمان بھائی اب لو پورا مجمع گیا، ارے ایک آدمی 3 آدمی کو جگانے کے لیے کافی ہے، لاش اٹھانے جا رہے ہیں 4 آدمی، مرا ہے کہ زندہ ہے خبر لیجیے. ارے باپ رے باپ، تکیہ دے لیجیے بھائی صاحب، تکیہ لے لیجیے بے شرما. ارے بھائی ادھر آئیے، اللہ آپ ایسے پڑے ہوئے ہم لوگ کو لگا کہ آپ کہیں چلے تو نہیں گئے. آئیے اللہ بھور ہو گیا، آئیے نا بھور ہو. آپ لوگ سلوائے ہیں، آپ لوگ سبحان اللہ کہتے رہتے، وہ بھی سوچتا جلسہ. آئیے نا بھائی صاحب، آئیے نا، آئیے. ٹھیک، نہیں جائیے، ادھر مت جائیے گا، ادھر آئیے، میں آپ کا مہمان ہوں، پیار سے بلا رہا ہوں. آئیے. ماشاء اللہ، باپ رے باپ، ظلم ہے. میں فری میں نہیں مانا بتاؤں گا، اور آپ لوگ بزرگ ہیں، محترم ہیں، تو میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا کہ آپ زور سے بولیے، لیکن آپ بھی بولیے. کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. بڑھاپے کے بعد جوانی قبرستان، تو جو وقت ملا ہے فائدہ اٹھا لیجئے. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ تو نوجوان سب سوچتا کہ اچھا ہوا آج دادا سب پھنسا، ہم تو ابھی جوان ہیں. خاک جوان ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو کیا بوڑھا کیا نوجوان بھائی، ہم لوگ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پیتے ہیں. اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، 2 آنکھیں دیا، 2 ہاتھ دیا، 2 پاؤں دیا. اگر ایک ہاتھ کے لولے ہو جائے تو کیسا لگے گا، ایک پاؤں کے آپ لنگڑے ہو جائے تو کیسا لگے گا، آپ کی زبان رہے لیکن طاقت گویائی چھن جائے تو کیسا لگے گا، آپ کا سینہ ہو لیکن اس میں ہارٹ ہے پرابلم ہو جائے تو کیسا لگے گا، کڈنی ہے لیکن خرابی آ جائے تو کیسا لگے گا. یہ کتنا بڑا میرے معبود کا احسان ہے. ہم نے مسجد سے خود کو دور کیا، اس نے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا. ہم نے قرآن سے دور کیا، خدا نے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا. اب اگر ہوش من آئے تو کب آئیں گے؟ سمندر کی مچھلیاں خدا کا ذکر کرتی ہے، کھیت کے ڈھیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں، پیڑ کے ایک ایک پتے خدا کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جس رب کائنات کا، جس مخلوق پہ سب سے زیادہ احسان ہے وہ ہم اور آپ ہے، تو چاہیے کہ دنیا میں ساری کائنات جو رب کا ذکر کرتی ہے سب سے زیادہ ہم رب کا ذکر کریں، تاکہ یہاں بھی مرتبہ بلند ہو وہاں بھی مرتبہ بلند. ہر آدمی ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. اب سنیے، اس کا معنی ہوا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو نیکی کرے اپنے بھلے کو، جو برائی کرے اپنے برے کو. اب اس ترجمہ کا بھی ترجمہ اپنی زبان میں، جو جیسا کرے گا. تو جب یہ معلوم ہے قرآن نے کہہ دیا تو کیوں کسی کو فیس بک واٹس ایپ پہ ڈال کے ذلیل کرتے ہو؟ یاد رکھنا، نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں. اب چونکہ یہ چند باتیں ہیں، میں آپ کو جلدی بات. پہلی بار جلسہ ہوا ہے، 35 گھر کے مسلمان. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایمانی جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں گاؤں میں ہر آدمی کو اللہ خوشحال بنا دے، آمین. لیکن بخیل نہ بنائے. خوشحال بنائے تو اللہ بخیل نہ بنائے. اور آپ لوگ بخیل نہیں بنیے گا تب اور ہم دعا کرتے رہیں گے. چونکہ پرابلم سب سے زیادہ آپ کو تو ہوگا، ہم لوگوں کو بھی پرابلم ہے آپ کی مخالفت سے. سال بھر پتہ نہیں چلتا ہے، رمضان میں پتہ چل جاتا ہے. لوگوں کا حال اتنا برا ہو جاتا ہے پوچھئے مت. میرے بھائیوں، اللہ دولت دے تو سخاوت کا جذبہ دے دے. لو اب مفتی صاحب کی بلا تقریر میں نہیں کروں گا. جہاں پہ آمین ہونا چاہیے وہاں پہ بولا سبحان اللہ.
علم کی کمی ہے، علم کی کمی. نہیں کوئی بات نہیں بابو، کوئی بات نہیں، جذبات میں آپ لوگ بول دیتے ہیں، میں اس کے تناظر میں کچھ باتیں اور بتا دوں. جہاں پہ بولنا چاہیے سبحان اللہ تو وہاں پہ بولنا ہے آمین آمین. تعلیم نہیں ہے. ارے بھائی بہت سارے لوگ ہیں طالب علم کو کہتے ہیں طلبیلی. تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، تو وہ یسن القرآن کو کہتے ہیں سند القرآن. تعلیم نہیں ہے کیا کرے گا؟ عجیب معاملہ بھائی. تعلیم نہیں ہے اسی وجہ سے. اچھا عورتوں کو تعلیم نہیں ہے تو قرآن کو کہتی ہے بڑی چیز. صحیح بولا ہوں؟ بڑی چیز ہے ہی بہت بڑی چیز. وہ تو اتنی بڑی کتاب کفیل انبر صاحب کے پاس ماشاءاللہ ایک سے ایک منتخب اشعار. وہ ردیف ایک شعر پڑھے تھے، اس میں ہے ام الکتاب. ایک بھی آدمی معنی نہیں سمجھا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ اس کی اسپیلنگ کریں. ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں، تمام کتابوں سے بھاری کتاب، تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب، تمام کتابوں سے باوزن کتاب. جس کتاب کی شان ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سنیے غور سے. جلسہ کا نام ہے پیغام اسلام. اسلام ہے کیا؟ گاؤں دیہات میں کہہ دے گا کہ اسلام، تو دوسرا کہے گا میرے چچا کے نام سے جلسہ ہوا. چچا کا نام اسلام، تو بولے گا دیکھا میرے چچا کی شان کیا ہے، میرے چچا کے نام سے جلسہ ہوا. ارے تیرا چچا ہے کیا یہاں؟ ہاں سنو بھائی، اسلام دین کا نام ہے. دین کا کیا نام ہے؟ اسلام. تو پوری دنیا میں ایک ہی دین نہیں ہے، ایک ہی مذہب نہیں ہے. آپ گن نہیں سکتے، اتنے مذاہب ہیں پوری دنیا میں. سب تال ٹھوک رہا ہے میرا مذہب ٹھیک، میرا مذہب ٹھیک، میرا مذہب ٹھیک. بول رہا ہو کہ نہیں ٹھیک؟ تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے تو اور ہو جائے گا ٹھیک. یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر دھرم کے لوگ کہتے ہیں چھوڑو بھائی ہمیں کسی اور سے کیا لینا. قرآن کی ایک آیت کریمہ 3 پارے کی میں پڑھوں گا، لیکن فری میں آپ کو نہیں سناؤں گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کا معنی جانتے ہیں؟ جو اسلام کے سوا دین مانے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. مطلب سمجھ گئے؟ پوری دنیا میں جتنا دین ہے یا مذہب، اسلام کے سوا جو لوگ مانتے ہیں وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. آپ کہیے گا کیوں؟ اس لیے بیفور بول لیجئے سبحان اللہ. انگلش بول دیا ہارڈ ہو گیا تھا تو پہلے بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ پوری دنیا، اے اماں تم لوگ بھی سنو، ان لوگ کو سننا بہت ضروری ہے، چونکہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کے ماں کی گود. اگر ان ماؤں کو معلوم ہو اسلام کیا ہے تو اپنے بچوں کو بتا دے. ابھی کفیل انبر صاحب نے کہا فلسطین کا 3 سال کا بچہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 8 سے 9 سال کے بچے اسرائیلیوں کے میزائل کا مقابلہ پتھر سے کر رہے ہیں، پتھر سے کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں ارے میرے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن ایمانی جذبہ ہے. تیرے میزائل کا مقابلہ یہ پتھر سے ہو نہیں سکتا، لیکن ایمان والوں کے سینے میں جب تک جان ہے مقابلہ ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر،
दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम जिंदा, अज़मत इस्लाम, हज़रत कारी निसार साहब तिबला। हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर ये 3 साल के बच्चों के अंदर, 3 साल के बच्चे के अंदर ये पावर कहां से आया? 8 साल के बच्चों के अंदर ये तेवर कहां से आया? 9 साल के बच्चों के अंदर ये इतना जज्बा ईमानी कहां से आया? तो तमाम उलमा कहेंगे ये तो अभी किसी यूनिवर्सिटी में न गए, ये तो कभी किसी किताब का मुताला न किया, इसने तो अभी शोहदाए बद्र की तारीख न पढ़ी, इन बच्चों ने तो अभी शोहदाए उहद के सवाल हयात को नहीं पढ़ा, जंगे खंदक के इसने तारीख को नहीं पढ़ा, ग़ज़वा बद्र की तारीख नहीं पढ़ा, फिर इन बच्चों के अंदर यह जज्बा कैसे आया? उलमा कहेंगे अरे इन बच्चों ने दुनिया के किसी दर्सगाह का मुकाबला या सामना नहीं किया, दाखिला नहीं लिया, इन बच्चों ने पहली दर्सगाह माँ की गोद में यह परवान चढ़ा। सलाम है इनकी माओ को जिसने अपने बच्चों को ऐसा नबी की मोहब्बत का जाम पिलाया कि फिलिस्तीन का बच्चा भी कहता है इस्लाम जिंदाबाद, जवान भी कहता है इस्लाम जिंदाबाद, अमीर और गरीब कहते हैं मस्जिद अक्सा जिंदाबाद। इसलिए माओ को ये पढ़ना जरूरी है, बताना जरूरी है। क्या मैं फ्री में नहीं बताऊं? आवाज आप लोग की कम हो रही है। पूरी दुनिया में जितना मजहब, जितना दीन है, मैं नाम क्या लूंगा आप लोग समझ गए होंगे, हैं? सबका अपना अपना है, लेकिन अल्लाह को कौन सा दीन पसंद? ये सवाल है कि नहीं भाई? ओ चाची तुम लोग सुनो, कौन सा दीन पसंद है अल्लाह को? ये औरतों को मैं इसलिए मुखातब कर रहा हूं, बहुत जरूरी है, और आपको भी बता रहा हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक से एक लुल्ला लंगड़ा सवारा, आपने अपनी जबान में अपने अपने मजहब का जो है पैगाम दे रहा है, नश्र अशाद कर रहा है, प्रचार कर रहा है। आप एक से एक आ रहा है, नहीं समझे? मैं क्या कहूंगा, मुछ मुंडा दाढ़ी मुंडा, उसकी औरतें भी आ रही हैं, एक से एक मामला है। जी जी है ना, सब है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह को कौन सा मजहब पसंद है, कौन सा दीन? कुरान ने कह दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह को जो दीन पसंद है वो इस्लाम, और दुनिया में जितने हैं उन सबों में अल्लाह को वही पसंद है जो इस्लाम के मानने वाले। अब सुनिए, मजहब इस्लाम के हवाले से, ये ऐसा मजहब है जिसने पूरी दुनिया को शऊर जिंदगी दिया, आदाब जिंदगी दिया, जीने का हुनर दिया। कोई आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आ रहे हैं, आप लोग जहां बैठे वहीं बैठे रहिए, ठीक है? मैं ही उनके इस्तकबाल में आवाज बुलंद कर ले रहा हूँ, शामिल आप हो जाइएगा। नारे तकबीर। तुम जानबूझ करके इसे कर रहे थे, आपके इतना आपकी बीपी कहाँ है इश्क की, लो है या हाई? अभी नॉर्मल में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारा लगाने वाला, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला। क्या करेंगे? जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो मेरे भाई, सही बोला कि भाई? बहुत बड़े खतीब को आपने बुलाया है, लेकिन वक्त आपके पास नहीं है। ऐसा कीजिए कि कल भी जलसा कीजिए, समझ गए? इतने लोग बचे हुए, बहर सूरत आ गए आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान, गौर से सुनिए। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने लोगों को खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, जीने का, इधर इधर इधर, अब उधर का लग गए, इधर। ये मैं हूं जो बर्दाश्त कर ले रहा हूं, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जब गुफ्तगू करते हैं तो सिर्फ अपनी तरफ होना भी चाहिए,
गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, आप इधर से उधर कीजिएगा तो गोया कि आप अच्छा नहीं कर रहे है ना। अभी उनको क्यों देख रहे हैं, अभी इधर ध्यान रहे, जब उनका टाइम आएगा तो उन्हीं को देखेगा, किसी और को नहीं, है ना। बहुत बड़े मुकर्रिर को आपने बुलाया है, तो ये सुनिए, पूरी दुनिया में इस्लाम ही वो सच्चा मजहब है जिसने पूरी दुनिया में जो अपना तरीका, अपना उसूल बतलाया है। आज मान या कल पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि जैसे नबियों में आमना के लाल का जवाब नहीं, तमाम मज़ाहिब में इस्लाम का जवाब। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, एक एक जो तरीका है इस्लाम का, कसम खुदा की कुर्बान जाइए, इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम का मानने वाला है उसे मुसलमान कहा जाता है। और मुसलमान की पहचान आईडी प्रूफ से नहीं, आधार कार्ड से नहीं, पासपोर्ट से नहीं, परिचय प्रमाण पत्र से नहीं। मुसलमान जो होता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात टाइम हो गया है, समझ गए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आधा घंटा हो भी गया है। इंशाअल्लाह मुलाकात बाकी रही, चूंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। इंशाअल्लाह फिर आप लोग को अल्लाह खूब पैसा दे, आमीन बोलो ना भाई। और मदरसे की भी खिदमत करें, इमाम की भी खिदमत करें, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, फिर जलसा करें तो मुलाकात हो तो इंशाअल्लाह बात कर लूँगा। बस इतना समझ लीजिए, इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। हम लोग मुसलमान हैं, तो मुसलमान जो है तो आईडी दिखला के पहचाना जाए मुसलमान, ये मुसलमानों की शान नहीं। मुसलमान अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, मुसलमान अपने किरदार से पहचाना जाता है, मुसलमान अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देगा। हाँ बैठे ना आप लोग बैठिए, जलसा कराए हैं, बड़ी मेहनत की है, वरना वही हो जाएगा कि पूरा बाराती खा लिया, दूल्हा का बाप भूखे रह गया। क्या फायदा जब आपने जलसा ही नहीं सुना। आप जलसा इसलिए न करें कि बाहर के लोग आएंगे, हम रात भर टंडेली करते रहेंगे। आप भी सुने, मेहमानों की खिदमत हो गई है। सुनिए, जो मुसलमान होगा वो कभी धोखा नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। जो सच्चा मुसलमान होगा मुनाफिकत नहीं करेगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी किसी के बारे में बुरा सोचेगा भी नहीं। जो सच्चा मुसलमान होगा वो यही कहेगा, अल्लाह की बारगाह में आला हज़रत की जबान में, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरो। हम लोग मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कैसे मुसलमान? कुरान पढ़ते हैं, कैसे मुसलमान? पूरा घराने का घराना बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, न मस्जिद के वकार को समझा, न मदरसे की जरूरत को समझा, न इमाम की शान को समझा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जनाब, राजमिस्त्री के साथ जो लेबर रहता है, जो उठाता है सीमेंट बालू सिर्फ पहुंचाता है, वो 500 रुपया लेता है। 500 रुपया लेता है, 5 या 15,000 रुपया महीना हुआ। ये आप ही का नहीं, इंडिया का भी यह हाल है कि इमाम को लोग देते हैं 8,000 7,000। इमाम का एहसान है कि अभी भी आपकी खिदमत कर रहे हैं। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, सबों के बारे में ऐसा सोचें। आप मुसलमान हैं, नमाज की पाबंदी करें। और कमियां कितनी है बता दूं। सबसे पहले ये मैं बता दूं, आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब क़िबला, जो कुछ दिन पहले आपने मुनाजरा किया था, आप लोग को मालूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की फतह हुई, अहले सुन्नत वल जमात की फतह हुई। तो जो बातचीत हुई थी, बहसो मबाहिसा,
समझ गए? वो तो एफएम पे आपने सुना था, ठीक बोला हजरत, लेकिन उसको कोई सुना कोई नहीं सुना। तो हमारे बच्चों को ये तारीख कैसे याद रहे या उनके इल्म में इजाफा कैसे हो, तो उसी मुनाजरे के पूरे रोदात को किताब की सूरत दे दी गई है, किताब की शक्ल में, वो भी पूरे मुनाजरा नहीं, ठीक है हुजूर, सिर्फ 2 चैप्टर। एक 20 रकात तरावी कहाँ है, इस पे बहुत सारे लोग बहस करते हैं। अच्छा रमजान आता है तो बेटा को तरावी याद आती है, और उसके बाद खत्म, मुहर्रम आएगा तो लो अब ढोल याद आ जाएगा, फिर उसके बाद खत्म। अजीब मामला है मेरे भाई। तो लोग एतराज करते हैं रमजान में यही सब ना आता रहता है, और आप लोग पढ़ पढ़ के सोचते हैं कैसे होगा 20 रकात, ठीक बोल रहे हैं। तो आप लोग को अंदर की बात बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में मत जाइएगा। अगर कोई सवाल कर दे 20 रकात कहाँ लिखा है, तो कहेगा सुन कहाँ लिखा है, तू जाके ढूंढ ले। मेरा दादा 20 रकात पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। मेरा नाना 20 रकात पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। मेरा खानदान पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे। तेरा दादा 20 रकात पढ़ा था, तू 9 रकात पढ़। तेरा बाप इतना पढ़ा था, जब तू अपने बाप का नहीं हो सका, रसूल पाक का क्या होगा?